નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। હું છું પાર્થ પંડ્યા। સમાચારોની શરૂઆત કરી હેડલાઇન્સથી। અદાણી મણિપુર હિંસા મામલે વિપક્ષના હોબાળાને પગલે સંસદના બંને ગૃહોની કામગીરી આવતીકાલ સુધી સ્થગિત। સંસદીય કાર્યમંત્રી કિરણ રિજિજુએ કોંગ્રેસ પક્ષને ઠેરવ્યો જવાબદાર। કહ્યું, સહમતિ છતાં પણ કામગીરીમાં ખલેલ પહોંચાડવાની કોંગ્રેસની ઇરાદાપૂર્વકની રાજનીતિ। વક્ફ બોર્ડ પર સંસદીય સમિતિનો કાર્યકાળ લંબાવાયો। લોકસભામાં ધ્વનિમતથી પસાર થયો પ્રસ્તાવ। 29 નવેમ્બરે જેસીપીનો કાર્યકાળ પૂરો થતા કમિટીના સભ્યો વતી અધ્યક્ષ જગદંબિકા પાલે મુદત લંબાવવાની કરી હતી રજૂઆત। ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી તરીકે હેમંત સોરેન આજે ચોથી વાર લેશે શપથ। રાજ્યપાલ સંતોષ કુમાર ગંગવાર રાંચીમાં હેમંત સોરેનને અપાવશે પદ અને ગોપનીયતાના શપથ। इंडी गठबंधनના अनेक दिग्गज नेताओं शपथ समारंभ में सामेल। महाराष्ट्र में आज नवा मुख्यमंत्री नामनी जाहेरात थई शके छे। महायुति गठबंधन आज मुख्यमंत्री नाम पर मारी शके छे मोहर। महायुतिना त्रणेय दळोना नेता दिल्ली में भाजपना केंद्रीय नेतृत्वनी साथे आ मामले करशे विस्तृत चर्चा। शाला में गैरहाजर रही विदेश में फरता सूरतना शिक्षक संजय पटेल ने कराया सस्पेन्ड। शिक्षण मंत्री प्रफुल्ल पानसेरियाए कह્યું, પોતાને મળતા હકનો દુરુપયોગ એ યોગ્ય નથી। સંજય પટેલની સામે એસીબી અંતર્ગત કેસ કરવા અને બાકી લેણા વસૂલવાની કરી વાત। આણંદના તારાપુર ધર્મજ હાઈવે પર ટ્રક અને લક્ઝરી વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત। રાજકોટથી સુરત જઈ રહેલી બસ ટ્રકની સાથે ધડાકાભેર અથડાતા 3 લોકોના મોત। ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા। રાજકોટમાંથી ઝડપાયું મોટું જીએસટી કૌભાંડ। દરોડામાં લાખો રૂપિયાની કરચોરીનો પર્દાફાશ। બોગસ બિલિંગ કરી ખોટા આર્થિક વ્યવહારો કરવા મામલે 5 લોકોની ધરપકડ। તો અમદાવાદમાંથી ઝડપાયું નકલી ડોલર બનાવવાનું કૌભાંડ। ઇસ્કોન પર પ્રતિબંધ લાદવા મામલે બાંગ્લાદેશની ઢાકા હાઈકોર્ટનો ઇનકાર। હિંસા સંબંધી મામલે હસ્તક્ષેપ કરવા પણ કર્યો ઇનકાર। સરકારની કામગીરી પ્રત્યે દાખવ્યો સંતોષ। કહ્યું, સંબંધિત અધિકારીઓએ ઉઠાવ્યો છે પૂરતા પગલાં। विदेशी रोकाणकारों वेचवाली ने पगले भारतीय शेर बजार में मोटो कड़ाको। सेंसेक्स में 1190 अंकनो घटाडो। निफ्टी 24,000 सपाटी नीचे बंद। आईटी और ऑटो शेयर्स में दबाण। सोना भाव में 150 रुपया चमकारो तो चांदी की चमक झांकी। डॉलर की सामे रूपियो नबळो। अने हवे जोईए समाचारो विगतवार। आज संसदना शियाळु सत्र में कामकाजनो त्रीजो दिवस है। जो कि लोकसभा और राज्यसभा शुरू थया बाद विपक्षनो होबाळो चालू रहता बंने गृह शुक्रवारे 11 वाग्या सुधी स्थगित करवा पड्या। लोकसभा शुरू थया बाद होबाळाने कारणे पहला 12 वाग्या सुधी स्थगित राखवामां आवी हती। विपक्षे बंने गृहमां गौतम अदाणी मणिपुर हिंसा बेरोजगारी पर लागेला आरोपो तेमज उत्तर प्रदेशना संभलनी परिस्थिति अंगे चर्चानी मांगणी करता होबाळो कर्यो। लोकसभामां नवा चूंटायेला सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अने रविन्द्र वसंतराव चौहाणे संसद तरीके शपथ लीधा हता। हेमंत सोरेन आज चौथी वार झारखंडना मुख्यमंत्री पदना शपथ लेशे। रांचीना मोरहाबादनी मैदानमां आ शपथ ग्रहणनो कार्यक्रम योजाशे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हेमंत सोरेनने मुख्यमंत्रीना पद अने गोपनीयताना शपथ लेवडावशे। शपथ ग्रहण समारंभमां इंडी गठबंधनना घणा मोटा नेताओ पण उपस्थित रहेशे। इंडी गठबंधने અહીં 56 બેઠક प्राप्त करी छे। हेमंत सोरेन झारखंडना 14मा मुख्यमंत्री बनशे। अभी भी जो मंत्री पद को लेकर है वो खींचतान का दौर जारी है। आज सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। और जो कहा जा रहा है कि 4 विधायक पर 1 मंत्री का जो फॉर्मूला सेट किया गया है उसके आधार पर करीब 6 जो मंत्री हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से हो सकते हैं और 4 जो है वो कांग्रेस के कोटे से हो सकते हैं और 1 आरजेडी के कोटे से। लेकिन चूंकि कांग्रेस की ओर से इस बात को लेकर
जो मांग की गई है कि एक डिप्टी सीएम उनकी तरफ से होना चाहिए, इसको लेकर अभी तक जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार किस तरीके से होगा या उसकी तस्वीर क्या होगी, इस पर फाइनल मोहर नहीं लग सका है। इसलिए हेमंत सोरेन आज अकेले सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। મહારાષ્ટ્રમાં આજે મુખ્યમંત્રીના નામની જાહેરાત થઈ શકે છે। મહાયુતિના ત્રણેય પક્ષના નેતાઓની આજે દિલ્હીમાં બેઠક મળવાની છે, જેમાં ભાજપ નેતા દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, શિવસેના પ્રમુખ એકનાથ શિંદે તથા એનસીપીના અજીત પવાર કેન્દ્રીય નેતૃત્વની સાથે સરકારની રચના માટે બેઠક કરશે। આ અગાઉ મહારાષ્ટ્રના કાર્યવાહક મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે તથા શિવસેના નેતા કહી ચૂક્યા છે કે તેમની પાર્ટી આગામી મુખ્યમંત્રીના નામ માટે ભાજપનું સમર્થન કરશે અને વરિષ્ઠ નેતા જે પણ નિર્ણય લેશે તેને અમે મંજૂરી આપીશું। कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री। जिस तरीके से आपने पूछा कि क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो अभी मुख्यमंत्री रहे हैं 2.5 साल के कार्यकाल के लिए, और वो तुरंत उप मुख्यमंत्री बन जाए तो ये थोड़ा सा एक तरीके से अमान्य होगा। और यही चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें कैबिनेट रैंक का एक डिसीजन लेकर उन्हें एक पद दे दिया जा सकता है, कोऑर्डिनेटर का, नेशनल कोऑर्डिनेटर का, इसी तरीके से कोई पद दिया जा सकता है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री तो महाराष्ट्र में होंगे, इसकी चर्चा काफी ज्यादा है महाराष्ट्र में कि सेम पैटर्न, जिस तरीके से पिछला पैटर्न था कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, भी इसी बार वैसा ही होगा। और मुख्यमंत्री तो हम सभी जानते हैं कि जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा अपने नंबर सिक्योर किए हैं, जब से सबसे ज्यादा सीट सिक्योर किए हैं, जो बीजेपी है, उनका होगा। आपकी मैं ये रिपोर्ट भी सुन रही थी जहां पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर काफी ज्यादा चारों ओर से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बीजेपी की या महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की अगर माने तो जिस तरीके से लोग जो चर्चा करते हैं या जो कहते हैं कि ये होगा, उसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो हमें जरूर इंतजार करना होगा कि क्या नाम आता है, किस नाम पे मोहर लगती है। સાયબર ફ્રોડ આચરનારા ગળા ફરતે ગાળીઓ કસાવાનો છે અને એનઆઈએ દ્વારા વિવિધ સ્થળે દરોડા પણ પાડવામાં આવ્યા। માનવ તસ્કરી અને સાયબર ફ્રોડ દ્વારા છેતરપિંડી કરવાની ઘટનામાં એનઆઈએ દ્વારા 6 રાજ્યોમાં 20થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા। આ દરમિયાન દિલ્હીમાં ઈડીના અધિકારીઓ ઉપર હુમલો પણ કરવામાં આવ્યો અને હુમલામાં ઈડીની ટીમમાં સામેલ ઘણા લોકોને ઈજા પણ થઈ છે। સાયબર ફ્રોડ આચરનારા ગળા ફરતે ગાળીઓ કસાયો અને એનઆઈએ દ્વારા વિવિધ સ્થળે દરોડા પણ પાડવામાં આવ્યા। તો રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે જીએસટી ચોરીનો કૌભાંડ બીજી બાજુ પકડી પાડ્યું અને કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા 5 લોકોની ધરપકડ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી। રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ડીસીપી ડોક્ટર પાર્થરાજસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે બનાવટી ભાડા કરાર બનાવીને પરમાર એન્ટરપ્રાઇઝ નામની પેઢી ખોલીને જીએસટી ઓફિસમાં બોગસ બિલિંગ કરવાનું કૌભાંડ આચર્યું અને 15 પેઢીની સાથે ખોટા વ્યવહારો કર્યા અને સરકારની સાથે ₹61.88 લાખની છેતરપિંડી કરી। આ મામલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અને આગળના સમયમાં વધુ તપાસ હાથ ધરીને કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આગળ વાત કરીએ, રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે જીએસટી ચોરીનો કૌભાંડ પકડી પાડ્યું અને કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા 5 લોકોની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી। રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ડીસીપી ડોક્ટર પાર્થરાજસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે બનાવટી ભાડા કરાર બનાવીને પરમાર એન્ટરપ્રાઇઝ નામની પેઢી ખોલી જીએસટી ઓફિસમાં બોગસ બિલિંગ રજૂ કરીને આ 15 પેઢી સાથે ખોટા આર્થિક વ્યવહારો બતાવી સરકાર સાથે ₹61.38 લાખની છેતરપિંડી કરી। આ મામલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચના આર્થિક ગુના નિવારણ શાખાની ટીમે તપાસ માટે પરમાર એન્ટરપ્રાઇઝ નામની પેઢીના સંચાલક સહિતના તમામની સામે કાર્યવાહી હાથ ધરી। ગાંધીનગર ખાતે હોમગાર્ડ્સ અને નાગરિક સંરક્ષણ દળ રાજ્યકક્ષાના રમતોત્સવ 2024નો ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ શુભારંભ કરાવ્યો। આ ઉપરાંત ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ હોમગાર્ડ્સ જવાનોની બાઇક રેલીને પણ ફ્લેગ ઓફ કરાવીને પ્રસ્થાન કરાવ્યું, જેમાં ગૃહ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ એમ કે દાસ ઉપસ્થિત રહ્યા। ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધારતા ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત સરકાર માટે હોમગાર્ડ્સ એ વધારાની ફોર્સ નહીં પરંતુ જનતા સાથે સૌથી નજીકથી કામ કરતી મહત્વની ફોર્સ છે। વધુમાં તેમણે કહ્યું હતું કે હોમગાર્ડ્સ નાગરિક સંરક્ષણ દળના ખેલાડીઓને પ્રોફેશનલ તાલીમ આપવા જિલ્લા અને રાજ્ય સ્તરે સ્પોર્ટ્સ સુવિધાઓ વિકસાવશે। જિલ્લા અને ઝોન કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરીને પસંદગી પામેલા 260 ખેલાડીઓ રાજ્યકક્ષાના રમતોત્સવમાં ભાગ લેશે। અમદાવાદમાં નકલી ડોલર છાપતી ફેક્ટરી ઝડપાઈ।
વટવા જીઆઈડીસીમાંથી નકલી ડોલર છાપતી ફેક્ટરીમાંથી ઓસ્ટ્રેલિયન ચલણી નોટનો મોટી માત્રામાં જથ્થો મળી આવ્યો. એસઓજી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પાડેલા દરોડા દરમિયાન 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી અને ફેક્ટરીમાંથી પ્રિન્ટિંગ મશીન સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલરની 119 નોટ, $50 નોટ હતી અને 119 નંગ સાથે રોનક ચેતનભાઈ રાઠોડને પકડી પાડેલ અને ત્યાર પછી આગળની તપાસ કરતા અન્ય આરોપીઓ ખુશ અશોકભાઈ પટેલ, મૌલિક શંકરભાઈ પટેલ અને ધ્રુવ હિમાંશુભાઈ દેસાઈ, આ 4 આરોપીને પકડી અને આ જે નોટો છે એ સિવાયની અન્ય નોટો અને તૈયાર પ્રિન્ટ કાઢેલી પેપર ઉપરની પ્રિન્ટો અને પ્રિન્ટ કાઢવા માટેનું પ્રિન્ટર મશીન અને આ તમામ સામગ્રી સાથે તમામ 4 આરોપોને પકડી પાડેલ છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ એવું જણાય છે કે શોર્ટકટ અપનાવી અને પૈસા કમાઈ લેવા એ પ્રકારની જે લાલસા હોય પૈસા કમાવાની, એમાં આ કૃત્ય કરેલાનું જણાય છે. શાળામાં લાંબા સમયથી ગેરહાજર રહેતા શિક્ષકો માટે સરકારે લાલ આંખ કરી. શિક્ષણ રાજ્યમંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ જણાવ્યું હતું કે સરકારી તથા ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં લાંબા સમયથી શિક્ષકોની ગેરહાજરી ગંભીર બાબત છે અને આ અંગે વિશેષ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. આગળ વાત કરીએ મહેસાણાની ઇન્દ્રશીલ યુનિવર્સિટી ખાતે જિલ્લા વહીવટતંત્રના સંયુક્ત ઉપક્રમે સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન પ્રિન્સિપલ મીટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ સમગ્ર કાર્યક્રમ જિલ્લા કલેક્ટર એમ નાગરાજનની અધ્યક્ષતામાં થયો. આ કાર્યક્રમમાં 100 જેટલા લોકો જોડાયા અને યુનિવર્સિટી દ્વારા 1 વર્ષ સુધી નવા ઇનોવેટર્સને મદદ કરવાની તૈયારી બતાવવામાં આવી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના વિકસિત ભારત 2047ના સ્વપ્નને સાકાર કરવા મહેસાણા જિલ્લામાં એક બીજ રોપવામાં આવ્યું છે. આઈડિયા લેવલ ઉપર માધ્યમિક કક્ષાના શાળાઓ, એના સંચાલકો, એના પ્રિન્સિપાલ્સ અને ATL અટલ ટિંકરિંગ લેબ્સને સાથે રાખીને આપણે જિલ્લામાં ઇનોવેશનનું કોચ કઈ રીતે ઊભું કરી શકે એના માટેનો આજે ચર્ચા વિચારણા છે. જિલ્લાના ઇનોવેટિવ ટીચર્સને પણ એમાં બોલાયા છે અને દરેક ATL અને અન્ય શાળાઓ સાથે મળીને ક્રિએટિવિટી તથા ઇનોવેશનમાં માધ્યમિક શાળાના બાળકોનું શક્તિને આપણે કઈ રીતે જોડી શકીએ છીએ એના માટેનો વિચાર અને આખા વર્ષ દરમિયાન પણ અલગ અલગ કાર્યક્રમો અને વર્કશોપ સેમિનાર યોજી બધાની ભાગીદારીથી આઈડિયા લેવલ ઉપર વધારે કામ થાય એના માટેનો પ્રયત્ન છે. इस प्रोग्राम को बिकॉज सभी यूनिवर्सिटीज स्कूल्स में नाउ द इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल्स है, उस काउंसिल के थ्रू हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे हायर एजुकेशन लेवल पे उसको हम जितने स्कूल्स हैं उनको हम सपोर्ट करने वाले हैं, मेंटर करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं. सो हाउ वी कैन वर्क इन अ सेम प्लेटफॉर्म और जितने आइडिया है इनोवेशन है उनको हम लोग एडवाइस करेंगे. વિદેશી રોકાણકારોની વેચવાલી મજબૂત ડોલર અને મિડલ ઈસ્ટ તણાવની અસર ભારતીય શેરબજાર પર જોવા મળી રહી છે, જેને પગલે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં અંદાજે 1.5% જેટલો ઘટાડો થયો. સેન્સેક્સ 1190 અંકના વધારાની સાથે 79,073 અંક પર બંધ થયો તો નિફ્ટીમાં 360 અંકની ઘટ નોંધાતા 24,000ની સપાટીને પાર પહોંચાડવામાં નિષ્ફળ રહ્યો. કારોબાર દરમિયાન ઓટો, આઈટી અને બેન્કિંગ શેર્સમાં વેચવાલી રહી. એનર્જી, પીએસયુ, FMCG ઇન્ડેક્સ પણ દબાણ હેઠળ રહ્યા. PSU બેંકના શેર્સમાં લેવાલી રહી. વાત કમોડિટીઝ માર્કેટની કરીએ તો MCX સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 151 રૂપિયાના વધારાની સાથે 75,905 રૂપિયા બોલાઈ રહ્યો છે તો ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોએ 246 રૂપિયાના ઘટાડાની સાથે 87,434 રૂપિયા ઉપર કારોબાર કરી રહ્યો છે. તો આ સાથે જ અમારી સાથે શેરબજારના નિષ્ણાત જયદેવજી જોડાયા છે. જી જયદેવજી, શેરબજારના બંને સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં આજે 1.5%નો ઘટાડો થયો. શું વિગતો છે આપની પાસે અને કયા ફેક્ટર્સ આપ આની પાછળ જોઈ રહ્યા છો? બિલકુલ, આજે નવેમ્બર મહિનાની F&Oની અંતિમ દિવસ હતો અને તે દરમિયાન ભારતીય શેરબજારમાં એક વેચવાલીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
અને ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો આજથી થોડાક સમય પહેલા મતલબ કે 23 સપ્ટેમ્બર 2024ના રોજ ભારતીય શેરબજારો તેના સર્વોચ્ચ શિખર ઉપર હતા. ત્યાર પછી વિદેશી રોકાણકારો સતત ભારતીય શેરબજારમાં વેચવાલી કરી રહ્યા છે અને તેનું જ એક નેગેટિવ રિફ્લેક્શન ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનાના ટ્રેડિંગ સેશન દરમિયાન જોવા મળી રહ્યું છે. અને સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી તેના સર્વોચ્ચ શિખરથી અત્યારે લગભગ 6.5-7% જેવા ઘટી ચૂક્યા છે. અને હાલની જે વેચવાલી છે તે થોડાક સમય પછી હળવી પણ થશે અને ત્યાર પછી ભારતીય શેરબજારમાં થોડીક સ્થિરતા પણ જોવા મળશે અને પછી ઉત્તરોત્તર મજબૂતાઈ પણ જોવા મળશે. અને તેના મૂળભૂત કારણો જોવા જઈએ તો આર્થિક આંકડાઓ છે તે ભારતીય અર્થવ્યવસ્થાને ખૂબ સપોર્ટ કરતા છે અને ખૂબ ઝડપથી તેનું પોઝિટિવ રિફ્લેક્શન ભારતીય શેરબજારોમાં પણ જોવા મળશે. જી આભાર જયદેવસિંહજી સમગ્ર માહિતી બદલ. દાંતા તાલુકા મથકે શિષ્યવૃત્તિ મામલે આદિવાસી સમાજની રેલીનું આયોજન થયું. આદિવાસી સમાજમાં વિદ્યાર્થીઓને મેટ્રિક બાદ મળતી શિષ્યવૃત્તિ બંધ કરાતા દાંતા વનવાસી લોકોમાં રોષની લાગણી જોવા મળી. આ વર્ષે આદિવાસી સમાજના એસટી કેટેગરીમાં આવતા 3700 વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમને શિષ્યવૃત્તિ મળી નથી, જેથી દાંતા વિસ્તારમાં ધારાસભ્ય કાંતિ ખરાડીના આગેવાની હેઠળ દાંતા મામલતદાર કચેરીએ રેલીનું આયોજન કરી આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું. દરેક જિલ્લા મથકે તાલુકા મામલતદાર કચેરી મારફતે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે કે જૂની અમારી સરકારે જે સ્કોલરશીપ જે આપતા હતા એ જ સ્કોલરશીપ હતા જે બંધ કરી છે, એ સ્કોલરશીપ બંધ કર્યા વગર ફરીથી પૂર્ણ આપે એવી સરકાર પાસે માંગણી રાખી છે. એના વિરોધમાં જે આવેદનપત્ર આપ્યું છે કે હવે પછી આ સરકાર કાયમી અમારે સ્કોલરશીપ જે આપવામાં આવે છે એ પરત કાયમી માટે ચાલુ રાખે એવી સરકાર પાસે માંગણી કરી છે. સમગ્ર દેશમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ થકી ગામડામાં રહેતા લોકોને આવાસ આપીને રહેવાની સગવડ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. તે જ પ્રકારે નર્મદા જિલ્લામાં વર્ષ 2016થી 23 સુધીમાં 19,000 આવાસ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી અત્યાર સુધીમાં 18,124 જેટલા આવાસ બની ગયા છે અને વર્ષ 2024માં નવા 10,000 આવાસની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. નર્મદા જિલ્લામાં સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા સર્વે મુજબ 30,000 આવાસ મંજૂર કરવામાં આવ્યા, જેમાં 2024માં મંજૂર કરવામાં આવેલા પ્રધાનમંત્રી આવાસો એપ્રિલ મહિના સુધીમાં તૈયાર થઈ જશે. સાથે જ વર્ષ 2016થી 23 સુધી મંજૂર થયેલા આવાસોનું 217 કરોડ રૂપિયાનું પેમેન્ટ પણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे यहाँ पे सभी लोगों का नर्मदा जिला में जो सपना है घर का, वो हम सरकार की तरफ से उनको सहाय मिलती है और वो सपना हम लोगों का पूरा करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं. 2023 तक 19,824 आवास मंजूर हुए थे, जिसमें से 18,101 घर हम बना चुके हैं नर्मदा जिला में. बचे हुए घर हम दिसंबर 31 तक पूरा कर देंगे. सबसे ज़्यादा घर डेडियापाड़ा तालुका में बनाए गए हैं. 8,000 जैसी संख्या डेडियापाड़ा तालुका में हमने लोगों को पीएम आवास में लाभ दिया है. પહેલો અમારું કાચું મકાન હતું, હમણાં પાકું મકાન. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અમે સહાર મળી, સહપરિવાર સાથે પાકા મકાનમાં રહે છે. સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે પ્રધાનમંત્રી આવાસનો લાભ મળે છે મારા પપ્પાને. આજે અમે પાકા ઘરમાં રહીએ છીએ. પહેલો હપ્તો મારો 30,000નો મળે છે, બીજો હપ્તો 80,000નો મળે છે, ત્રીજો હપ્તો 10,000નો મળે છે. એ બદલ સરકારશ્રીને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. પાટણ સાયન્સ સેન્ટર ખાતે મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ભૂલકા મેળા કાર્યક્રમનું આયોજન થયું. પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષકના પ્રોજેક્ટ પાપા પગલી અંતર્ગત આંગણવાડીના 3 થી 6 વર્ષના બાળકોમાં શારીરિક વિકાસ, બૌદ્ધિક વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં પાટણ જિલ્લા પંચાયતના ICDS વિભાગ દ્વારા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખના અધ્યક્ષ સ્થાને ભૂલકા મેળા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. બાળકોના ટેલેન્ટને બહાર લાવવાનું અને બાળકો ભવિષ્યમાં આગળ વધે એ રીતના પ્રોગ્રામોનું આયોજન કરીને બાળકોના સર્વાંગી વિકાસમાં મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ
પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે અને સતત આ પ્રકારના કાર્યક્રમો દ્વારા જે બાળકો છે એમના ટેલેન્ટને બહાર લાવવાનો સતત પ્રયત્ન થતો રહે એવો અમે બધા કોશિશ કરીએ છીએ. આગળ વાત કરીએ બાંગ્લાદેશમાં ચિન્મય પ્રભુને છોડાવવા માટે પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે. આ મુદ્દે સંત સમાજ દ્વારા કોલકાતામાં પ્રદર્શનનું આયોજન થયું. બાંગ્લાદેશમાં પણ સનાતન અનુયાયીઓ ચિન્મય પ્રભુની ધરપકડનો વિરોધ સતત કરી રહ્યા છે, જેમાં એક વકીલનું પણ મૃત્યુ થયું. સાથે જ મોહમ્મદ યુનુસ સરકારની પાસે ચિન્મય પ્રભુને તાત્કાલિક છોડવા માટે માંગ કરવામાં આવી રહી છે. આ અંગે વધુ વિગતો મેળવી અમારા સંવાદદાતા સાથે મેઘના દેવ અમારી સાથે જોડાય છે. મેઘના, શું માહિતી છે અત્યારની, શું ત્યાં આગળ કાર્યવાही ચાલી રહી છે અને કેવો વિરોધ प्रदर्शन થઈ રહ્યો છે? बिल्कुल, देखिए विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है बांग्लादेश में। जब से हमने देखा है कि चिन्मय कृष्ण दास को अरेस्ट किया गया है बांग्लादेश पुलिस द्वारा, ढाका पुलिस के द्वारा। अगर हम देखें तो बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने इंटरवीन करने से, इस मामले में करने से मना कर दिया है और ये भी कहा गया है कि अथॉरिटीज और कंसर्न्ड जो अथॉरिटी उन्होंने एक्शन लिया है। एक बेंच था, जस्टिस फारह महबूब और जस्टिस देवाश्री रॉय चौधरी, उन्होंने गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स से सेटिस्फैक्शन जताया है और उन्होंने ये कहा कि सिटीजन की जो लाइफ और प्रॉपर्टी है उसको सेफगार्ड किया जाए। बुधवार को अगर देखें तो हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि जो इस्कॉन है, जो हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पिटीशन को उन्होंने पढ़ा था और कहा था कि कोई भी अनवारंटेड इंसिडेंट ना हो। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कि इस्कॉन सेंटर जो बांग्लादेश के सिलचर में है, उसे फोर्सिबली, उसे जबरन बंद कर दिया गया। तो हम लगातार देख रहे हैं जब से चिन्मय कृष्ण दास का अरेस्ट हुआ है, उनको गिरफ्तार किया गया है, तब से जो हिंदू संगठन हैं या जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो लगातार उस जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस मामले में ममता बनर्जी ने भी कहा है आज की भारत सरकार के साथ वो इस मामले में खड़ी हैं। तो अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में अभी भी फिलहाल देखा जाए तो हिंदू जो माइनॉरिटी है बांग्लादेश में, उनके खिलाफ यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं इस अरेस्ट के खिलाफ। जी, आभार मेघना समग्र माहिती बदल। तो दर्शक मित्रों, बुलेटिन અહીં થાય છે સમાપ્ત. રજા આપશો. નમસ્કાર.